Hello students, welcome to this online lecture. In previous lecture, we have completed the hormones which are secreted by the pituitary gland, and from that, the first hormone, that is growth hormone or somatotropic hormone, that we have seen in previous lecture. Now in today's lecture, the remaining hormones which are secreted by the pituitary gland, that we have to see, and the roles or the functions of those hormones and the disorders due to hypersecretion or hyposecretion of these hormones, that we have to see here first. The first hormone which is secreted by the pars distalis region of the anterior pituitary gland, that is somatotropic hormone STH, or it is also called as a growth hormone or somatotropin. That point we have completed in previous lecture. And the second hormone, that is thyroid stimulating hormone TSH or thyrotropin. This point we have seen in previous lecture. Just we have to revise this point, and then the next point we have to study. Okay. So the second hormone which is secreted by the pituitary gland, that is anterior pituitary gland, and from that pars distalis region of the anterior pituitary gland is secreting these hormones. The second hormone here, it is known as the thyroid stimulating hormone TSH, or it is also called as a thyrotropin, and this hormone is particularly stimulating the thyroid gland, and here the name suggests it, thyroid stimulating hormone. That means this hormone is stimulating the thyroid gland. So function given here is it stimulates thyroid gland to increase the uptake of iodine for synthesis of the thyroxine. Thyroxine is a hormone which is secreted by the thyroid gland, but for this formation of thyroxine, iodine is required, and to synthesize the thyroxine, the uptake of iodine should take place in the thyroid gland, and for this process, the thyroid stimulating hormone is directly stimulating this thyroid gland. This is the function of this TSH. Okay, and the disorders related to this TSH, that when hypersecretion of TSH is taking place, then we can observe in that patient increased BMR, loss of weight, increased heart rate, and blood pressure. Means suppose the person is showing high secretion of TSH from the anterior pituitary gland, and that TSH is acting on this thyroid gland, and due to this, in that patient body, we can observe increase in BMR. BMR means basic metabolic rate. That long form, we have to see again the detailed information about these hormones and these disorders in the thyroid gland information. आता फक्त आपण पिट्युटरी ग्लँडची माहिती घेतोय. सेपरेटली थायरॉइड ग्लँडची माहिती आपण नंतरच्या काही लेक्चर मध्ये बघणार आहे. त्यावेळेला डिटेल मध्ये तुम्हाला बीएमआर म्हणजे काय याची माहिती आपण बघणार आहे. सो हियर ड्यू टू हायपर सिक्रेशन ऑफ दिस TSH, increase in BMR, then loss of weight, increased heart rate and blood pressure we can observe. And when the hyposecretion is taking place, means the required amount of TSH and below that hyposecretion is taking place, at that time there is no proper development of the thyroid gland in that patient's body, and hence that condition is known as thyroid atrophy. Atrophy म्हणजे अनडेव्हलप्ड कंडिशन, प्रॉपर फंक्शनिंग किंवा प्रॉपर डेव्हलपमेंट तिथे झालेली थायरॉइड ग्लँडची बघायला मिळणार नाही. सो in this way, the second hormone, thyroid stimulating hormone TSH or thyrotropin, is secreted by the anterior pituitary gland. Okay, now let us see here the third hormone which is secreted by the pars distalis region of the pituitary gland. The name of hormone here is the adrenocorticotropic hormone, ACTH, or it is also called as the adrenocorticotropin. As the name here suggests, adreno, it is related to the adrenal gland which is present above the kidney, and hence this adrenocorticotropic hormone is stimulating the adrenal glands which are present above the kidney. So here functions of this hormone, that growth and secretions of adrenal cortex hormones, glucocorticoids and mineralocorticoids. So in adrenal gland, the two regions are there. Adrenal cortex, outer region of the adrenal gland, that is known as the adrenal cortex, and middle region is known as the adrenal medulla. So from that, adrenal cortex hormones and the growth of adrenal cortex region, it is stimulated with the help of this ACTH hormone.
The hormones are known as the glucocorticoids and mineralocorticoids. म्हणजे बघा हा ACTH हार्मोन जो आहे तो अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँड मधून सिक्रेट केला जातो. त्याची ऍक्शन कुठे झालेली आपल्याला बघायला मिळते तर ऍड्रिनल ग्लँड वरती ऍक्शन होते. ऍड्रिनल कॉर्टेक्स जो एरिया आहे जो पार्ट आहे त्याची ग्रोथ होते अँड द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय दिस ऍड्रिनल कॉर्टेक्स. These secretions are also stimulated with the help of this ACTH, and the adrenal cortex hormones are known as the glucocorticoids and mineralocorticoids. Okay. Next, disorders. Here, when hypersecretion of this ACTH is taking place, it leads to one disease that is known as the Cushing's disease, where excessive growth of adrenal cortex we can observe. When a person is showing very high amount of secretion of ACTH, at that time that person show one disease. That disease is known as a Cushing's disease, where excessive growth of adrenal cortex we can observe. And when there is a hyposecretion in this ACTH, then another disease we can see here, Addison's disease, which is resulting in the adrenal failure, which affects carbohydrate metabolism, leading to weakness and fatigue. So these two disorders we have to remember for the examination point of view. Due to hypersecretion of ACTH, one disorder we can observe that is known as the Cushing's disease. Okay, and when there is a hyposecretion of this ACTH, Addison's disease we can see, and these are the symptoms in detail. The Cushing's disease and Addison's disease symptoms we have to see during the information of the adrenal gland. आपण adrenal gland ची सेपरेट माहिती पुन्हा पुढच्या काही लेक्चर मध्ये बघणार आहे. त्यावेळेला पुन्हा हे दोन डिसीजेस आणि त्याचे डिटेल सिम्पटम काय आहेत ते आपण बघणार आहे. आता फक्त आपण ACTH च्या रिलेटेड डिसऑर्डर्स बघतोय. नंतर प्रत्यक्षामध्ये आपण ऍड्रिनल कॉर्टेक्स कुठले हार्मोन्स आहेत, तर प्रत्येक हार्मोनचे रोल काय आहेत, जर त्याचं हायपरसिक्रेशन झालं तर काय होईल, हायपोसिक्रेशन झालं तर काय होईल, याची माहिती आपण नंतरच्या काही लेक्चर मध्ये बघणार आहे. ओके, सो दिस इज द थर्ड हार्मोन, adrenocorticotropic hormone ACTH or adrenocorticotropin, which is secreted by pars distalis region of the adenohypophysis, that means anterior lobe of the pituitary gland. Okay, now the next hormone, fourth hormone, which is secreted by this pituitary gland, anterior pituitary gland, that is known as the prolactin, PL or PRL, or it is also called as a luteotropic hormone LTH. दोन नाव आहेत बघा इथं, prolactin PL, or it is also called as a PRL, and luteotropic hormone LTH. Okay, now the functions of this hormone, the first function of this prolactin is the development of the mammary gland, and this hormone prolactin or luteotropic, it is secreted only in the female body. Okay, that point you have to remember, only in the females particular this prolactin or luteotropic hormone is secreted, and in female body during the puberty period, during the adolescence period, puberty age मध्ये वयात येत असताना development of mammary gland taking place, and at that time this prolactin or luteotropic hormone, it is known as a mammotropin hormone. सेम आहे, फक्त रोल त्याचा puberty age मध्ये जो आहे तो development of the mammary gland आहे, and accordingly the name is given here, that is the mammotropin. Okay, then next here the role of this prolactin or luteotropic hormone, that is milk secretion by mammary glands, and the name given here is the lactogenic hormone. During the parturition period, that is during the delivery of the baby, the mammary glands of the female are secreting milk, and to secrete the milk in the mammary gland, the prolactin hormone is playing role. At that time the same hormone, it is known as the lactogenic hormone. Okay, this is the second function of this hormone. Then third here, maintenance of corpus luteum, which secretes progesterone during pregnancy, and at that time here the name of hormone is known as the luteotropin. बघा हार्मोन एकच आहे, फक्त तीन वेगवेगळे रोल त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. फर्स्ट रोल काय आहे, at the puberty age development of mammary gland is taking place under the influence of this hormone. At that time this hormone is known as a mammotropin. मुली ज्या वेळेला वयामध्ये येतात त्यावेळेला मेमरी ग्लँडची डेव्हलपमेंट होते, त्यावेळेला त्या हार्मोनला मॅमोट्रॉपिन म्हणायचं. सेकंड रोल सेम हार्मोनचा काय आहे इथं, मिल्क सिक्रेशन बाय मेमरी ग्लँड. ज्या वेळेला बेबीचा जन्म होतो,
पार्च्युरेशन किंवा त्याला डिलिव्हरी ऑफ द बेबी आपण म्हणणार आहे, त्यावेळेला मदर्स मॅमरी ग्लँड मधून काय केलं जातं, मिल्क सिक्रेट केलं जातं. त्यावेळेला त्या हार्मोनला नाव आपण दिलेलं आहे लॅक्टोजेनिक हार्मोन. आणि थर्ड रोल आहे त्याचा मेंटेनन्स ऑफ कॉर्पस ल्युटियम. आता कॉर्पस ल्युटियम हे एक स्ट्रक्चर आहे जे प्रेग्नन्सीच्या वेळेला फिमेल बॉडीमध्ये तयार होतो, ओव्हरीमध्ये. फिमेल बॉडीमध्ये ओव्हरी हा सेक्स ऑर्गन आहे आणि त्या सेक्स ऑर्गन ओव्हरीमध्ये हे कॉर्पस ल्युटियम स्ट्रक्चर तयार होतं ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. अँड दिस कॉर्पस ल्युटियम इज सिक्रेटिंग वन हार्मोन that is known as the progesterone during pregnancy. And at that time here, this corpus luteum is maintained with the help of this hormone, prolactin or luteotropic hormone, and hence the name is given here luteotropin. कॉर्पस ल्युटियम तो काय करतो, मेंटेनन्स घडवून आणतो, म्हणून त्या हार्मोनला इथं ल्युटिओट्रॉपिन म्हणलेलं आहे. बघा लक्षात आले का, तिन्ही रोल हार्मोन सेम आहे, फक्त अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ दॅट फिमेल बॉडी अँड अकॉर्डिंग टू द कंडिशन ऑफ दॅट फिमेल बॉडी. एज म्हणजे प्युबर्टी एज मध्ये आल्यानंतर हा मॅमोट्रॉपिनचा रोल आपल्याला बघायला मिळेल. पार्च्युरेशनच्या पिरियडच्या वेळेला आपल्याला लॅक्टोजेनिक हार्मोनचा रोल बघायला मिळेल. आणि ड्युरिंग प्रेग्नन्सी कॉर्पस ल्युटियम मेंटेनन्स केला जातो, त्यावेळेला त्याला ल्युटोट्रोपिन म्हणायचं. सो ऑल दीज फंक्शन्स आर प्लेड बाय अ सिंगल हार्मोन that is known as the prolactin or luteotropic hormone. Okay, these are the functions. And this order here, when hyposecretion of this hormone is taking place, at that time it is affecting all above the functions. इथं हायपरसिक्रेशनचा प्रश्न येत नाही, कारण जर हायपरसिक्रेशन झालं तर ते बॉडीला कोणताही अपाय करत नाही. इट इज नॉट अफेक्टिंग when hypersecretion of this hormone is taking place. But when there is a low secretion, hyposecretion is taking place, at that time the all functions are getting affected. Okay, so there is no any particular disorder related to this hormone, but only these functions are getting affected due to the low secretion of this hormone. That you have to remember. Okay, now the next hormone which is secreted by this pars distalis of the adenohypophysis. The name of hormone here is the gonadotropic hormones, GTH, or it is also called as the gonadotropins. 5 नंबरचा हार्मोन आहे gonadotropic hormone, GTH, or it is also called as the gonadotropins. And here these are of two types. The hormones gonadotropins are showing two types. The first, it is known as the follicle stimulating hormone, FSH. Follicle stimulating hormone, FSH, it is secreted in both male and female body. And second hormone, it is known as a luteinizing hormone, LH, or it is also called as a interstitial cell stimulating hormone, ICSH. बघा ह्या हार्मोनची दोन नाव आहेत. The luteinizing hormone, LH, the name given here in the female body. फिमेल बॉडी मध्ये ह्या सेम हार्मोनला काय म्हणलं जातं, ल्युटिनायझिंग हार्मोन म्हणलं जातं. अँड इन मेल बॉडी, पर्टिक्युलरली मेल साठी आपण हे साइन वापरतो, मेल बॉडी मध्ये ह्याच हार्मोनला काय म्हणलं जातं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ICSH. LH, ल्युटिनायझिंग हार्मोन इन फिमेल बॉडी, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इन द मेल बॉडी. हार्मोन सेम आहे, फक्त मोड ऑफ ऍक्शन इन फिमेल बॉडी थोडासा वेगळा असणार आहे, म्हणून त्याचं नाव ल्युटिनायझिंग हार्मोन दिलेलं आहे. आणि मेल बॉडी मध्ये मोड ऑफ ऍक्शन त्याचा वेगळा आहे, म्हणून त्याला इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन म्हणलेलं आहे. ओके, सो दीज आर द टू हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय आवर pars distalis region of the anterior pituitary, known as the gonadotropic hormone. And these are the two types, FSH and LH or ICSH. One by one, the roles of these hormones and the disorders we have to see here. The first hormone, that is known as the follicle stimulating hormone. Here, this follicle stimulating hormone is functioning both in the male body and female body. The role or functions in the male body and female body are different. So one by one we have to see here the role of this follicle stimulating hormone or functions in the female body. Female body मध्ये ह्याचा रोल काय आहे तो सुरुवातीला आपण बघणार आहे. So in female body, the first function here, stimulation of germinal epithelium of the ovary for oogenesis and development of the mature Graafian follicle. आता पहिला रोल काय दिलेला आहे बघा फिमेल बॉडी मध्ये, it stimulates the germinal epithelium of the ovary for oogenesis. आता oogenesis म्हणजे काय, the development of the female gamete, ovum.
That process here it is known as the oogenesis, and this oogenesis is taking place in the ovary. And in ovary, the ovary wall, particularly this ovary wall, it is made up of special type of epithelial tissue that is known as the germinal epithelial cells. And these germinal epithelial cells are getting stimulated with the help of this FSH. Afterwards, from this germinal epithelial cell, with the help of process oogenesis, development of the female gamete takes place, and from that female gamete, development of the mature Graafian follicle is taking place. The details about all these structures related to the sexual reproduction, that point we have to study in the chapter that is reproduction in lower and higher animals. हा पॉइंट जो आहे म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनचा ऍक्च्युअल रोल मेल बॉडीमध्ये काय आहे, फिमेल बॉडीमध्ये काय आहे, हे आता आपण फक्त रोल साठी बघणार आहे. पण याचे डिटेल्स जे आहेत हे आपण रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स हा जो चॅप्टर आहे तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. त्यावेळेला अजून डिटेल तुम्हाला त्याची माहिती होईल. त्यावेळेला आपण अजून डिटेल्समध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत. तिथं आपल्याला टोटल oogenesisची प्रोसेस काय आहे, ओव्हरीचं स्ट्रक्चर काय आहे, त्याच्यामध्ये जर्मिनल एपिथेलियम कुठं असतो, ग्राफियन फॉलिकल म्हणजे काय, तो कसा तयार होतो, हे सगळे डिटेल्स आपल्याला त्या चॅप्टर मध्ये बघायचे आहे. आता फक्त आपण काय करतोय इथं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन टॉपिक मध्ये प्रत्येक हार्मोनचा रोल काय आहे एवढंच बघणार आहे. त्यामुळे इथं हा पहिला रोल जो आहे इन फिमेल बॉडी, स्टिम्युलेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओव्हरी फॉर oogenesis अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल, हा फर्स्ट रोल आहे FSH चा, तो आपल्या लक्षात ठेवायचा आहे. सेकंड रोल आहे इथं स्टिम्युलेशन ऑफ फॉलिक्युलर सेल्स फॉर इस्ट्रोजन सिक्रेशन विच हेल्प इन द डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स इन फिमेल्स. हा एक सेकंड रोल इथं अतिशय महत्वाचा आपल्याला FSH चा बघायला मिळतो की दिस FSH इज स्टिम्युलेटिंग द फॉलिक्युलर सेल्स विच आर प्रेझेंट इन द ओव्हरी and these follicular cells are responsible for estrogen secretion. हा एक अजून हार्मोन आहे estrogen, and this estrogen particularly responsible for the development of secondary sexual characteristics in females. फिमेल्स मध्ये म्हणजे मुलींच्या मध्ये वयात येत असताना काही शारीरिक बदल त्यांच्यामध्ये घडतात, त्याला आपण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतो. जसे मेल बॉडी मध्ये पण घडतात ऍडोलेसन्स पिरियड मध्ये, आणि फिमेल बॉडीमध्ये पण घडतात ऍडोलेसन्स पिरियड मध्ये. वयात येत असताना मुलांच्या आणि मुलींच्या शरीरामध्ये काही बदल होतात, तर ते फिजिकल जे चेंजेस आहेत त्याला आपण इथं काय म्हणणार आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर त्याच्यामध्ये फिमेल्स मध्ये जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स तयार होतात त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा हार्मोन आहे इस्ट्रोजेन. पण हा इस्ट्रोजेन बरोबर वयात आल्यानंतर कसा सिक्रेट केला जातो, तर ह्या इस्ट्रोजेनच्या सिक्रेशनसाठी या फॉलिक्युलर सेलला स्टिम्युलेशन मिळतं कुणाकडून, ह्या FSH कडून. म्हणजे हा FSH जो आहे तो अँटिरियर पिट्युटरी ग्लँडच्या पार्स डिस्टॅलिस मध्ये सिक्रेट केला जातो ऍट द प्युबर्टी एज, अँड दिस FSH इज ऍक्टिंग ऑन द फॉलिक्युलर सेल्स विच आर प्रेझेंट इन द ओव्हरी, अँड देन these follicular cells are secreting estrogen, and this estrogen is responsible for the development of the secondary sexual characteristics in females. इतकी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे. हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जे आहे ते मेल बॉडीमध्ये असेल किंवा फिमेल बॉडीमध्ये असेल, हे या पद्धतीने चाललेलं असतं. आणि हा पर्टिक्युलर हार्मोन जो आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, हा पिट्युटरी ग्लँड मधून सिक्रेट केला जातो. आणि आतापर्यंत आपण बघितले की पिट्युटरी ग्लँड मधून सिक्रेट केला जाणारा हार्मोन हा दुसऱ्या एखाद्या एंडोक्राइन ग्लँडचं फंक्शनिंग काय करत असतो, कंट्रोल करत असतो. जसं सुरुवातीला आपण बघितलं थायरॉइड ग्लँड, त्याच्यानंतर आपण बघितलं ऍड्रिनल ग्लँड आहे, आणि आता आपण हे जे फिमेल सेक्स ऑर्गन ओव्हरी आणि टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन ओव्हरी यांच्यावरती तो ऍक्शन करतो. म्हणून पिट्युटरी ग्लँडला काय म्हणलेलं आहे, मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड म्हणलेलं आहे. ओके, सो इन दिस वे इन फिमेल्स बोथ दीज प्रोसेसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. इन मेल्स, आता मेल मध्ये ह्याचा रोल काय आहे, हा फिमेल मधला रोल झाला. आता मेल बॉडीमध्ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काय रोल प्ले करतो, सो हिअर वन रोल, इट इज स्टिम्युलेटिंग द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स फॉर स्पर्मॅटोजेनेसिस. जसं ओव्हरीमध्ये oogenesis होतं तसं टेस्टिस मध्ये काय होणार आहे, स्पर्मॅटोजेनेसिस होणार आहे. स्पर्म हे मेल गॅमेट म्हणून आपण कन्सिडर करतो,
आणि स्पर्म फॉर्मेशनची प्रोसेस म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस आहे. ही टेस्टिस मध्ये कॅरी आउट केली जाते. पण टेस्टिस मध्ये स्पर्म तयार होण्यासाठी एक स्ट्रक्चर असतं, त्याला सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स म्हणलेलं आहे. जर आपण टेस्टिसचा टीएस बघितला तर ही समजा टीएस आहे, तर याच्या आतमध्ये आपल्याला असे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स बघायला मिळतात. इथे तुम्ही बघू शकताय 3 काढलेले आहेत आपण. आणि ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या आतल्या लाइनिंगला इथं आपण असं जर डायग्राम काढली तर हे आतलं जे लाइनिंग आहे, जसं इथं आपण बघितलं की ओव्हरीमध्ये, की ओव्हरीचं मग अशी बघितलेलं तर ओव्हरीचं लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियल पासून बनलेलं आहे. पण टेस्टिस मध्ये मात्र सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स नावाचं एक स्ट्रक्चर असतं. त्याचं जे लाइनिंग आहे, समजा ही एक सेमिनिफेरस ट्युब्युल आहे, ही दुसरी आहे, तर हे आतलं जे लाइनिंग आहे किंवा ही तिसरी आहे, याचं जे आतलं लाइनिंग आहे, या तिन्ही सेमिनिफेरस ट्युब्युलचं जे लाइनिंग आहे ते कशापासून बनलेलं आहे? जर्मिनल एपिथेलियम पासून बनलेलं आहे. आणि मग ह्या जर्मिनल एपिथेलियम पासून स्पर्म तयार होतात आणि हे तयार होण्याच्या प्रोसेसला स्टिम्युलेशन देण्याचं काम कोण करतं? तर हा एफएसएच करतो. हा त्याचा रोल आहे. ओके, सो इन दिस वे इन मेल बॉडी द ओनली वन फंक्शन इज देअर बाय दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अँड सेकंड हिअर प्रोडक्शन ऑफ मॅच्युअर स्पर्म्स, म्हणजे स्पर्मची पुन्हा डेव्हलपमेंट घडवून आणण्यासाठी त्याची मदत केली जाते. आणि डिसऑर्डर जर बघितले आपण तर हायपोसिक्रिशन लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन बोथ द सेक्सेस. जर हायपर सिक्रिशन झालं एफएसएचचं तर काहीच फरक पडत नाही. नॉर्मल वे मध्ये बॉडी फंक्शनिंग चालू असतं मेल बॉडीमध्ये पण आणि फिमेल बॉडीमध्ये. बट इफ दिस एफएसएच इज सिक्रेटेड इन लो अमाउंट देन all these functions in the female body and male body is getting affected, getting disturbed, and due to this the males and females which are showing low secretion of FSH may lead to infertility. Infertility म्हणजे त्यांच्यामध्ये मूल जन्माला घालण्याची जी क्षमता आहे ती थोडीशी डिस्टर्ब झाल्यासारखी होईल, ते इनफर्टाईल असतील. ओके, म्हणजे फर्टाईल म्हणजे काय? ज्यांच्यापासून पुढची पिढी तयार होऊ शकते त्याला आपण फर्टाईल किंवा फर्टिलिटी ही ॲबिलिटी म्हणू शकतो आपण. तसं इनफर्टिलिटी म्हणजे काय? दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देअर यंग वन्स, त्याला इनफर्टिलिटी म्हणलेलं आहे. फरक लक्षात येते का बघा शब्दांचा? सो when there is a low secretion of this FSH in females, there will be no gamete formation, and in the same way here in males also there is no spermatogenesis, that means no male gamete formation. जर FSH कमी सिक्रेट झाला तर oogenesis होणार नाही, स्पर्मॅटोजेनेसिस होणार नाही, म्हणजेच मेल गॅमेट पण तयार होणार नाही, फिमेल गॅमेट पण तयार होणार नाही. मग नवीन ऑफस्प्रिंग कसं तयार होईल? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकेल का त्यांच्यामध्ये? नाही. म्हणून आपण इथे म्हणू शकतो की हायपोसिक्रेशन इज लिडिंग टू इनफर्टिलिटी इन बोथ सेक्सेस. हा पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोन, follicle stimulating hormone, which is secreted by this anterior pituitary gland and the functions of this hormone. Now the second hormone, gonadotropic hormone, that is known as the luteinizing hormone LH. The name is used in the female body, and the same hormone in the male body it is known as the interstitial cell stimulating hormone. Hormone सेमच आहे, फक्त फिमेल बॉडी मध्ये रोल वेगळा आहे म्हणून त्याचं नाव वेगळं आहे, मेल बॉडी मध्ये त्याचा रोल वेगळा आहे म्हणून नाव वेगळं दिलेलं आहे. Here also the functions of this hormone we have to see one by one. So here functions, the first function we have to see in females. In females it is called as a LH, luteinizing hormone. So here the first function, that is ovulation. Ovulation, that means when a mature female gamete is developed, then this mature female gamete, which is called as a ovum, it is released from the ovary, and that process here it is known as the ovulation. So during ovulation mature Graafian follicle ruptures to release the ovum. म्हणजे ओव्हरी मध्ये जो फिमेल गॅमेट तयार होतो ओव्हम, तो एका फॉलिकल लाईक स्ट्रक्चर मध्ये तयार होतो. त्या फॉलिकल लाईक स्ट्रक्चरला काय म्हणलं जातं? ग्राफियन फॉलिकल म्हणलं जातं. आणि तो ज्यावेळेला ग्राफियन फॉलिकल मॅच्युअर होतो, म्हणजेच फिमेल गॅमेटची डेव्हलपमेंट पूर्ण होते, त्यावेळेला त्याला मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल म्हणलं जातं. हा मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होतो आणि ओव्हम काय केला जातो? रिलीज केला जातो. या प्रोसेसला ओव्ह्युलेशन म्हणलेलं आहे. तो फॉर दिस ओव्ह्युलेशन प्रोसेस LH इज प्लेइंग रोल. ओके, नेक्स्ट फंक्शन हियर, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्युटियम अँड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम इट विच मेंटेन्स द प्रेग्नन्सी. जर समजा प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झाली असेल तर ती प्रेग्नन्सी कंटिन्यू राहण्यासाठी एक स्ट्रक्चर तयार होतो ओव्हरीमध्ये, त्याला कॉर्पस ल्युटियम म्हणलं जातं. अँड फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्युटियम
and secretion of progesterone, this LH hormone is playing role and it is responsible for मेंटेनन्स ऑफ प्रेग्नन्सी. हा एक रोल इथं महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे की जर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झाली तर कॉर्पस ल्युटियमचं स्ट्रक्चर तयार करणे, त्याच्यामधून प्रोजेस्टेरॉन नावाचा हार्मोन सिक्रेट करणे, हे सगळ्याचं मेंटेनन्स करण्याचं काम कुणाचं आहे, हे एलएचचं आहे. हे दोन फंक्शन आपल्याला त्या ल्युटिनायझिंग हार्मोनच्या बाबतीमध्ये सांगता येतील. नेक्स्ट इन मेल्स मध्ये काय रोल आहे तो आपण बघूया. इन मेल्स द हार्मोन इज नोन ॲज अ इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ICSH. So here this hormone, it is stimulating interstitial cells or Leydig cells to secrete testosterone, that is androgen in testes, which develops secondary sexual characteristics in males. So here you can see the name of hormone, why it is known as the interstitial cell stimulating hormone, because in testes, बघा आपण डायग्राम काढली इथं, टेस्टिस मध्ये हे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स या पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळतात आणि ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सच्या आधीमध्ये आपल्याला काही ग्रुप ऑफ सेल्स बघायला मिळतो, म्हणजे छोटे छोटे सेल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण काढूया, इथं काही हार्मोन काढलेले आहेत, इथं काही आपण सेल्स काढलेले आहेत. हे सेमिनिफेरस ट्युब्युल आहे आणि इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्युब्युल a group of cells are present and this group of cell, it is known as the interstitial cell or Leydig cell. या ग्रुप ऑफ सेलला काय म्हणलं जातं, टेस्टिसच्या आतमध्ये असणाऱ्याला इंटरस्टिशियल सेल ऑर लेडिक सेल म्हणलं जातं. अँड दीज इंटरस्टिशियल सेल ऑर लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, अँड टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन these interstitial cells or Leydig cells are stimulated by this hormone that is known as the ICSH. Okay, and this testosterone is also responsible for here development of the secondary sexual characteristics in male. मेल्स मध्ये म्हणजे मुलांच्या मध्ये सुद्धा वयात येताना काही शारीरिक बदल होतात, भावनिक बदल होतात, मानसिक बदल होतात. तर हे सगळे जे डेव्हलपमेंटल चेंजेस आहेत जे वयात येताना होतात, ऍडोलेसन्स पिरियड मध्ये होतात, त्याला आपण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतो. आणि हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स तयार होण्यासाठी टेस्टोस्टेरॉन नावाचा मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होणं गरजेचं असतं. आणि हा कोण सिक्रेट करणार आहे, इंटरस्टिशियल सेल किंवा लेडिक सेल सिक्रेट करणार आहे, जे टेस्टिस मध्ये असतात. पण टेस्टिस मध्ये असणाऱ्या ह्या इंटरस्टिशियल सेलला आणि लेडिक सेलला कधी सिक्रेट करायचं टेस्टोस्टेरॉन, वयाच्या 12-13व्या वर्षापर्यंत हे सिक्रेट होत नाही. इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल हे टेस्टिस मध्ये असतातच, मुलगा जन्माला आल्यापासून त्याच्या बॉडीमध्ये असतात. पण हा टेस्टोस्टेरॉन नावाचा हार्मोन ऍट द प्युबर्टी एज सिक्रेट केला जातो. मग त्या वेळेला त्या इंटरस्टिशियल सेल किंवा लेडिक सेलला हा मेसेज कोण देणार आहे की तू आता टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करायचं आहे. तर त्या वेळेला त्या मेल बॉडीमध्ये किंवा त्या मुलांच्या बॉडीमध्ये जी पिट्युटरी ग्लँड आहे त्याच्यापासून हा हार्मोन सिक्रेट केला जातो, ICSH. हा कुणाला स्टिम्युलेट करतो, इंटरस्टिशियल सेल आणि सेल्स ऑफ लेडिक्स जे टेस्टिस मध्ये आहे. आणि मग ते काय सिक्रेट करतात, टेस्टोस्टेरॉन. आणि ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ दिस टेस्टोस्टेरॉन इन मेल बॉडी, डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स इज टेकिंग प्लेस. ओके, लक्षात येते का बघा रोल काय आहे, कसा असतो ते. सो इन दिस वे the different hormones from the anterior pituitary gland is stimulating other endocrine glands which are present in our body, and therefore this pituitary gland is known as the master endocrine gland. Okay, so here disorders of this hormone LH or ICSH, that the same disorder here related to FSH we have seen, the same disorder is here also, hyposecretion of this LH leading to the infertility in both the sexes. कारण जर ओव्ह्युलेशनच झालं नाही तर फिमेल गॅमेट बाहेर येणार नाही, तर कॉर्पस ल्युटियम तयार नाही झाला तर प्रेग्नन्सी कंटिन्युअस राहणार नाही, मेंटेनन्स त्याचा होणार नाही, त्यामुळे न्यू बेबीचा जन्म तिथं होऊ शकणार नाही. आणि अशा पद्धतीनं फिमेल्स मध्ये हे फंक्शन जे आहेत ते अफेक्ट केले जातील. मेल्स मध्ये सुद्धा डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्सचे जे फंक्शनिंग आहे ते अफेक्ट होईल. आणि मेल आणि फिमेल मध्ये जर लो सिक्रेशन झालं तर त्या सेक्सेस मध्ये आपल्याला इनफर्टिलिटी बघायला मिळते. ओके, सो इन दिस वे these are the hormones which are secreted by the anterior pituitary gland, the different functions and their disorders we have seen. So these hormones are secreted by this pars distalis region. Okay, one question is there from one student, why there is no effect due to hypersecretion. हायपर सिक्रेशन मुळे जास्त इफेक्ट होणार नाही, कारण हायपर सिक्रेशन जनरली
या हार्मोनच्या बाबतीमध्ये हायपर सिक्रेशन हे बॉडीमध्ये बघायलाच मिळत नाही. म्हणजे नॉर्मली जेवढा आतापर्यंत स्टडी झालेला आहे आणि जरी झालं थोड्या प्रमाणामध्ये जरी हायपर सिक्रेशन तरी बॉडी फंक्शनिंग वरती त्याचा कोणताही अफेक्ट होत नाही. पण जर लो फंक्शनिंग झालं तर मात्र आपल्याला त्याची जे अफेक्शन आहे जे आपण आता बघितलं की प्रॉपर डेव्हलपमेंट तिथं होणार नाही सेक्स ऑर्गनची आणि त्यामुळे इनफर्टिलिटी आपल्याला बघायला मिळते. एवढं कारण आपण आता सध्या सांगू शकतो. ठीक आहे. So these are the hormones which are secreted by the pars distalis region. Now the next part here related to this anterior pituitary hormones of the pars intermedia of the adenohypophysis. Only one hormone is there which is secreted by the pars intermedia region of the adenohypophysis, that is known as the MSH, melanocyte stimulating hormone. And the function of this hormone, that this MSH is stimulating the dispersion of melanin granules in the melanocytes and it is responsible for skin pigmentation. आपल्या बॉडीवरती जी स्किन आहे त्या स्किन मध्ये असणारे जे काही सेल्स आहेत त्या सेलला मेलॅनोसाइट म्हणलं जातं, ज्याच्यामध्ये मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट काय केलं जातं, सिक्रेट केलं जातं. आणि हा MSH जो हार्मोन आहे मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो पार्स इंटरमिडिया रिजन मधून सिक्रेट केला जातो तो ह्या मेलॅनोसाइट मध्ये किती प्रमाणामध्ये मेलॅनिनचं सिक्रेशन झालं पाहिजे हे कंट्रोल करत असतो. आणि त्यामुळे प्रत्येकाच्या आपल्या स्किनचा रंग जो आहे तो अगदी ब्लॅक पासून फेअर पर्यंत आपण बघितलं किंवा काही निग्रो लोक असतात बघा अतिशय काळा रंग असतो आणि काही अतिशय पांढऱ्या रंगाचे असतात. म्हणजे गोरा आपण म्हणणार नाही त्याला पांढरा रंग अल्बिनो म्हणलं जातं. अल्बिनो एकदम शुभ्र पांढरा आणि निग्रो म्हणजे अगदी शुभ म्हणजे पूर्ण ब्लॅक प्युअर ब्लॅक म्हणून आपण त्याला. असं आपल्याला स्किनच्या कलर मध्ये खूप व्हॅरिएशन बघायला मिळतं. हे कशामुळे आहे तर हा जो MSH हार्मोन आहे मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हा त्या मेलॅनोसाइट वरती कशी ऍक्शन प्ले करतो आणि किती प्रमाणामध्ये मेलॅनिन ग्रॅन्युल्स म्हणजे मेलॅनिन हे एक पिगमेंट आहे. जसं आपण झाडांची पानं हिरवी असतात म्हणतो त्यामध्ये क्लोरोफिल नावाचं पिगमेंट असतं त्यामध्ये ती हिरवी असतात. तसं आपल्या स्किनचा जो एक कलर आहे म्हणजे गोरा असेल सावळा असेल काळा असेल गहूवर्णीय वगैरे आपण म्हणतो मग त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीने मेलॅनिनचे ग्रॅन्युल्स जे आहेत ते डिस्पर्स झालेले असतात पसरलेले असतात त्याच्यानुसार आपल्याला आपल्या स्किनचा रंग डेव्हलप झालेला बघायला मिळतो. सो हिअर फॉर दिस डिस्पर्शन ऑफ मेलॅनिन ग्रॅन्युल्स दिस MSH melanocyte stimulating hormone is playing role. That only one hormone it is secreted by this pars intermedia region of the adenohypophysis. Okay, so the anterior pituitary gland is particularly secreting these different hormones. The major hormones are secreted by the pars distalis region and only one hormone it is secreted by the pars intermedia region. Okay, now the next point here, the hormones of the pars nervosa of the neurohypophysis. आता posterior pituitary gland मधून कोणते हार्मोन सिक्रेट केले जातात तर त्यामध्ये न्यूरोहायपोफायसिस मध्ये हार्मोन सिक्रेटिंग करणारा एकच पार्ट आहे त्याला आपण पार्स नर्वोसा म्हणलेला आहे. अँड 2 हार्मोन्स आर रिलीज्ड ऍक्च्युअली बाय दिस न्यूरोहायपोफायसिस. इथं आपण न्यूरोहायपोफायसिस ना सिक्रेशन ऑफ हार्मोन म्हणणार नाही. पार्स नर्वोसा रिजन ऑफ द न्यूरोहायपोफायसिस इज रिलीजिंग हार्मोन. कारण हे जे 2 हार्मोन्स आहेत हे हार्मोन ऍक्च्युअली सिक्रेट केले जाणार आहेत कुणाकडून हायपोथॅलेमस कडून. पोस्टिरियर पिट्युटरी ग्लँड कोणताही हार्मोन सिक्रेट करत नाही. हा दोन्ही मधला डिफरन्स आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेला आहे. ॲडिनोहायपोफायसिस मध्ये जे आपण आता हार्मोन बघितले हे ते स्वतः सिक्रेट करतात पण न्यूरोहायपोफायसिस मध्ये मात्र सिक्रेशन होत नाही. हे फक्त स्टोअर करण्याचं काम करतं हार्मोन आणि नंतर रिलीज करतो. तर फर्स्ट हार्मोन आहे त्याच्यामध्ये अँटी डायुरेटिक हार्मोन ADH or it is also called as a vasopressin and second hormone it is known as the oxytocin or growth hormone. Okay, so only less than 1 minute is there. We have to see the details about these hormones in the next lecture. Okay.